नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम सहित पुणी जोड़ी होती इटामुडी ग्रामर अदृश्य शक्ति भवन जे पंडित अच्छा करुणाकर मिश्र सहित आम पूर्व आम चैनल मध्यम दुटी एपिसोड करूँ 2026 को परिस्थिति सृष्टि हम से बाबद सविशेष तथ्य देते पुणी आम पचारि बुझा जे आपणकर जो कहुए भविष्य मालिका को नहीं 2026 रु प्राय 28-29 पर्यटन भयंकर परिस्थिति रही भैरवी रड़ीदेव पूर्व आप शुणी जो आपणकर हीरापारा एकाठी हीरा कूद बंध उछुड़ से बाबद से कहते केतटा जिला आफेक्टेड हम एवं पूर्व आप जानते नुआ दल गठन हम रिजनाल दल जोटा ओडिशा से कहते एवं पचारि बुझा जो भैरवी रड़ीदेव आगु जो 26 रु जो अच्छी चली युद्ध जोटा कहते वर्ल्ड वार कथा भी सेटा कहते केते दिन धरी जो इजराइल हमास जो इजराइल सॉरी ईरान और अमेरिका भीतर जो चली किए किए हे आ गोटे कथा कहूँ आज्ञा आपको स्वागत जन आम चैनल मध्यम जे आम तो कहवा जो विश्व दुई भाग विभक्त हम दुई भाग विभक्त हेले सेटिकी बेले भारत मध्य एंट्री नब तापर वर्ल्ड वार हो से समय प्राय उपनीत है कि से बाबद टे दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री वर्तमान जो युद्ध परिस्थिति चली ये तृतीय विश्व युद्ध भली आगे 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 किंतु तृतीय विश्व युद्ध नुहे आगे 4 वर्ष धरी रशिया यूक्रेन मध्य जो युद्ध चली अच्छा अच्छा गोटे पक्षरे रशिया अन्य पक्षरे अमेरिका पृथ्वीर दुईटी महाशक्ति एमाने परस्पर विरुद्ध रे परोक्षरे ठिया होइछथि प्रत्यक्ष ही नांती छोटिया देशटिया यूक्रेन रशिया पाखरे से किछि नुहे किंतु से 4 वर्ष धरी लड़ाई करी चली एवं एमाने ता पछरे ठिया होइछथि वर्तमान से युद्ध पुणी डेची ईरान और अमेरिका मध्य इजराइल पैलेस्टाइन जो इजराइल अच्छा जो यहूदी माने यहूदी मानकर सपक्ष नहीं ट्रम्प ठिया होइछथि एवं उभय ईरान जे कि शिहा मुसलमान संप्रदाय देश से देश विरुद्ध रे से माने प्रत्यक्ष लड़ाई कले आ ये क्षेत्र रे रशिया एवं चीन उभय तांको पछरे अछंती जे कि ईरान पछरे एक कथा मध्य जना पड़लानी अच्युतानंद मालिका गोटे पदे मन पड़ुची शुभिब भैरवी डाक हुण खुरुषाण हेबे हणा हणी मरिबे पठाण जाकलो कई फूल बयाई शंक ठीक से कहले भैरवी डाक शुभिब भैरवी माने विराट गर्जन आकाश रे घन घटा अच्छा आकाश रे गर्जन करी तो बम सब पड़ुची ये तो भैरवी डाक अच्छा अच्छा ये तो आरंभ हो गला हुण खुरुषाण हेबे हणामणी खुरुषाण माने ख्रिस्टियान हुण से गोटे जाति अछंती हुण हुण माने चाइना मान को कहा जाए हुण एठी खुरुषाण माने ख्रिस्टियान ये सब मिसिबे हेबे हणा हणी मरिबे पठाण जाक एटी मुसलमान माने ध्वंस पाइबे वर्तमान से समय आरंभ होइछि अच्छा 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 वर्तमान ये जो समय आरंभ हला एथिरे एटी हिंदू मुसलमान नुहे ख्रिस्टियान यहूदी ये उभय मिसी मुसलमान उपरे आक्रमण करुछंती एवं जनाशुना भाव रे किछि किछि मरुछंती परोक्षर अनेक मरिछंती युद्धर किछि दिन परे जतले से गणना करिवे जना पड़िबो केते लोक मरिछंती ओहो उभय पक्ष रे मरुछंती किंतु डिक्लेयर सेति के होनी जति हो नाही ये जो चली आमर जो मालिकार थिला
ରକ୍ତପାତ ହବ, ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ସେ ସମୟ କଣ ଆସିଲା କି? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ଅୟମାରମ୍ଭ, ଏ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି 2026 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ କର୍କଟକୁ, ମୀନରେ ଶନି ଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହବାର ସମୟ, ଯେ କି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ହୁଏତ କରିକି ନ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଯେମିତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦେଖଉଛି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦେଖଉଛି। ଏ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି। ଇଏ ଆ ମଝିରେ ଦବିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହିବ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ଆସିଛି, ଭାରତ ଏଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ। ଏଥିରେ ଚୀନ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇରାନ ସହିତ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଷିଆ ଗୋଟେ ମୀମାଂସାର ବାଟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ନରମ ପକ୍ଷ ନେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏମାନେ, ଭାରତ ତ ଆଦୌ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ତାରି ବାର୍ତ୍ତା ଦବ ଏବଂ ତାରି କଥା ହିଁ ରହିବ। ସେଇଆକୁ ସେ ମୀମାଂସା କରିଦବ। ଆଉ ଯୋଉ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ, ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ, ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁର୍ବିଷହ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଏବେ ବି ପୃଥିବୀ ସନ୍ତାପିତ ହଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସଂହାର ଏବେ ଚାଲିଛି, ସଂହାର ସଂସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଏବେ ସଂହାର ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ତା ବୋଧହୁଏ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାରଣ 2026ରୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଲୀଳାଖେଳା ସହିତ ଏ ପାଖରେ ସଂହାର ଲୀଳା ଭୟଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ସତ୍ୟର ଆଗମନ ହବ। ସେଇ ସମୟତା ଉପନୀତ ବୋଧହୁଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଠାରୁ। ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ମାରିକାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ତା ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, କାରଣ 4 ବର୍ଷ ଆଉ 26, 27ରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହବାର ଯୋଉ ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କାରଣ ନାଇଁ, ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଇ 26 ଠାରୁ 29 ମସିହାକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ 23 ମସିହା ଠାରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଧ୍ୱଂସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ କ୍ଷତି ହବ, ଅନେକ କ୍ଷତି ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଜନଜୀବନ କ୍ଷୟ ହବ। ଆମ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ, ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଆସି ଲଙ୍କା ପାରି ହେଲେ, ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ, ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାରି ହେଲେ, ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ପତାକା ଉଡେଇ ଏବଂ ଲୁଗା ହଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଠି ରଥକୁ ଅବତରଣ କରାଅ
बोधे मोर प्रजामाई माने अपेक्षा करछन एठी आसी पहुंचंती मते स्वागत जणाउछंती मु तांको भेटिबी तापर रथ को अवतरण करेले से माने आसिले आसी तांको प्रणाम कले एवं जय जयकार कले अच्छा जय श्री राम ध्वनि देले जय जयकार कले देखिले से माने राम तांको कहले अरे तुम्हें माने किए ना आमे सब अयोध्यार प्रजा ना तुम्हें एठी काहे कि एते जंगल भीतर शहर नुहे ग्राम नाही नगर नाही तुम एठी कौन करूछ ना आमे सब वनवास करूछ ना तुमने काहे वनवास करूछ ना आपण वनवास करूछंती आपनक पई आपनक सहित आमे भी वनवास करूछ रामंकर मने पड़िला कहला अरे मु तुम तो कहितिली तुम सब फेरी जाओ तुम सब फेरी जाओ नगर को मु 14 वर्ष पर फेरी आसीबी तुम्हें माने काहे फेरलनी एठी काहे दुख पाउछ से माने कहिले आज्ञा आपण कहिथिले आपण मने पकांतु आपण कहिथिले हे मोर अयोध्यार प्रिय नर नारी गण अच्छा तुम्हें माने फेरी जाओ मु कथा दउची 14 वर्ष पर पुणी मु फेरी आसीबी अच्छा अच्छा किंतु आपण कहिथिले अयोध्यार नर नारी गण फेरी जिबा पई आज्ञा आमे नर नुहे कि नारी नुहे आमे सब हिंजड़ा जे कि बर्तमान जहाँ आमे किन्नर किन्नरी बिक्री कहछे आमे पुरुष नुहे कि स्त्री नुहे नर नुहे कि नारी नुहे आम पाई किछि आपनकर आदेश नथिला एणु आमे सब जंगल रे रहिबुलु सेमाने सब अयोध्या को फेरी गले राम बहुत दुख कले अरे ये निरीह लोक गुड़ाक जार मले कहीं कांदीबा को नहीं आग को नहीं कि पछु को नहीं सुख नहीं जहाँ जीवन रे से माने अଯଥାରେ मो पे एते गुडा दुख पाइले एणु तांको डाकिले कहला रे मु तो पितृ सत्य पालन कली गोटे कीर्ति को मेली दुनिया मते कहबे जे पितृ सत्य पालन करी राम राजा हवा परिवर्ते 14 वर्ष वन को गले मो नाटा रहिबो किंतु तुमे बिना कारण रे दुख पाइल कौन फल पाइब तमे तथापि मु तुमको फल देवी कली जुग जतबे शेष हब तुमे 14 वर्ष मो पई दुख पाइछ एणु तार 4 गुण समय तमे राजा हब तमे शासन करिवो सेतेबेले तमे राजगादी रे बसिबो अच्छा अच्छा तार 4 गुण 14 14 56 वर्ष कली जुगर शेष 56 वर्ष हिंजड़ा माने राजनीति करिवे अच्छा 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 से माने तो राजनीति करिवे कौन हबो सेतेबेले लक्षण कहले भाई हिंजड़ा मान को कहउचंती राजा हवा पई ये दुनिया रहिबो तो से माने जदी शासन करंती राम कहले रे अनेक गुडे दुख पाइछंती किछि दिन सुख पांतु से सुख किछि दिन पाइबे सेतेबेले मो हनुमान को पठेबी जतबे अतिरिक्त हेबे माने मो हनुमान को पठेबी से तांको ठीक कर बाटो गाड़ी से तांको ठीक कर बड़ा प्रहार सजाड़ी देबे से एणु वर्तमान जो समय चली पृथ्वी होइब गोलकुंडा मातिबे मदन भूसुंडा सर्वे होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार एणु हब कौन एणु होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश ये समय आसिक पहुंचुची आरंभ हो गलानी आपण माने लक्ष्य करंतु आम देशर स्थिति केवल आम देशर नुहे विश्वर स्थिति जे कि ये जुग अंत समय पाखे आसलानी ये सब आभास वर्तमान आमर राजनीतिक स्थल रे देखंतु अनेक राज्य रे अविवाहित मंत्री मुख्यमंत्री अच्छी कई स्त्री लोक हो पुरुष हो आम भारतर प्रधानमंत्री से विवाह करना अविवाहित
ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ଅବିବାହିତ। ସୁଶ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ଅବିବାହିତ। ଏମିତି ଅନେକ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଏମାନେ ସବୁ ଅବିବାହିତ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଞ୍ଜଡ଼ା କହୁନି, ଏଡେ ବଡ କଥା ମୁଁ କହିବିନି। ତେବେ ଏଇ ଟାଇପର ହଁ, ସେମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ, ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥାକୁ ଇଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ହଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ରାମାୟଣର ଶେଷ କଥା ଯୋଉଟା, ରାମାୟଣ ଯାହା କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହବାକୁ ହେଲେ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ 2ଟି ପିଲାରୁ ଅଧିକା ମୋର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ପିଲା ହେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଞ୍ଜଡ଼ା ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ନ ଦେଖିଲେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶାସନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳନ ହଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଚାଲିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଆଉ ଏଇଭଳି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ଶେଷ ସମୟର ପରିଣତି ଏଇଟା, କେହି କାହାରିକି ମାନିବେନି, ଧର୍ମ କର୍ମ କେହି ମାନିବେନି, ମନମୁଖୀ ଚଳିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମର ଏମିତିକି ହବ, ବାପା ପୁଅରେ ବିଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବିଦ୍ୱେଷ, ଭାଇ ଭାଇରେ ବିଦ୍ୱେଷ, ଗାଁରେ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସବୁଆଡେ ବିଦ୍ୱେଷ ବ୍ୟାପି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହବ ସେ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି। ଏଇଠୁ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଢି 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 ପରିବାରରୁ ଜନପଦ, ଜନପଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ, ଦେଶରୁ ମହାଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ, ସବୁଆଡକୁ ଗତି କରିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଭୈରବୀ ରଡି, ସେ ଏଇ ଭିତରେ ବି ଭୈରବୀର ଶବ୍ଦ, ଭୈରବୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଭୈରବ, ଭୈରବୀ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରଡିକୁ କହୁଛେ। ଭୟଙ୍କର ରଡି ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ସେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ, ମାନେ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ତୋପ କମାଣ ଗଦା ହବ, ବୃଷ୍ଟି ହବ, ତୋପ ବୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇ ଆବାଜରେ ବି ଲୋକ ସେଇଆକୁ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଭୈରବୀ ରଡି ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକେତ ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକେତ ବୁଝିବା କରି ହଉନି, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ହଉନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଘଟଣାବଳୀକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବୋଧେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଏବଂ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ତୋପ କମାଣ ଗଦା ହବ, ବୃଷ୍ଟି ହବ, ତୋପ ବୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇ ଆବାଜରେ ବି ଲୋକ ସେଇଆକୁ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଭୈରବୀ ରଡି ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକେତ ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକେତ ବୁଝିବା କରି ହଉନି, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ହଉନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଘଟଣାବଳୀକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବୋଧେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଏବଂ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି, ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ, ସଂକେତ ବୋଲି ପୂର୍ବାଭାସ କହୁଛେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ କହେ କଳିର ପରମାୟୁ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4,32,000, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଳି ଯୁଗର ମତେ 5,000 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। କଳୁ 10 ସହସ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ, କଳି ଯୁଗରେ 10,000 ବର୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ରହିବେ। ତଦର୍ଦ୍ଧଂ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା, 5,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ରହିବ, ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ତଦର୍ଦ୍ଧଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ତାର ଅଧା 2,500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରହିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ କାମ କରିବନି ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ କର୍ମ କେହି ମାନିବେନି, ପୃଥିବୀରୁ ଧର୍ମଂ ସଂକୁଚିତମ ତପୋ ବିରହିତମ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦୁରଙ୍ଗତମ, ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, କେହି ତପସ୍ୟା କରିବେନି, ସତ୍ୟ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବେ, କେମିତି ଅସତ୍ୟ କହିକିରି କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଏଥିରେ ଲାଗିବେ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃ ବିରୋଧିନୀ ପରରତା, ନାରୀ ବସା ମାନବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରରତ ହେବେ, ନାରୀ ବସା ମାନବା,
ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟା ପୃଥିବୀ ନିରୌଷଧି ରସା ନିଚା ମହତ୍ୱଙ୍ଗତା। ନିରୌଷଧି ରସା, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ରହିବନି। ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ, ସାର ମସଲା ନଦେଲେ ଫସଲ ଫଳିବନି। ନିଚା ମହତ୍ୱଙ୍ଗତା, ଯେ ଅତି ନିଚ ଲୋକ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହା କଷ୍ଟଂ ଖଳୁ ବର୍ତ୍ତତେ କଳିଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ ନରାମୃତା। ଏ କଳିଯୁଗରେ କି କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛି ସେ ତରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ମରି ବି ପାରିବନି, କାରଣ ଏମିତି ଭେଜାଲ ଯୁଗ ଯେ ଆମେ ବିଷ ଖାଇବା ମରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷ ବି ଭେଜାଲ। ମରିବନି ଲୋକ, ପୁଳାଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛି ସେ ତରି ଯାଉଛି, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଗିକି ଚଳିବା, ଯେତେ ସଂଯମ ହେଇ ରହିବା, ଯେତେ ନରମ ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ସେତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା। କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ବଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୋ ପରିବାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ